දවසේ මේ ගෘහයට පැමිණියා වූ ඔබ හැම කෙනෙක්ම ආදරෙන් පිළිගනු ලබනවා. අපි සෑම කෙනෙක් නැගී සිටමු. ඒ වගේම අද දවසේ ඔන්ලයින් එක්ස්පීරියන්ස් එක හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නා වූ ඔබට ආදරෙන් මේ මොහොත පිළිගනු ලබනවා. අද බලවත් දවසක්. ආමේන්. අද යහපත් වූ දවසක්. අද දවසේ මේ ස්ථානයේ පැමිණියා වූ ඔබ සියලු දෙනා ඒ වගේම ඔන්ලයින් එක්ස්පීරියන්ස් එක හරහා අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නා වූ ඔබවත් ඔබගේ ජීවිතය තුළ උන්වහන්සේ පුදුම දේ අද දවසේ කරන්න සූදානම්. උන්වහන්සේගේ පුදුම වූ ආශිර්වාදය ඔබගේ ජීවිතයට නිදහස් කරනු ලැබේවා. ආමේන්. හලෙලූයා. අපි මේ මොහොතේ අපි උන්වහන්සේව ප්‍රීතියෙන් ඒ රජුන්ගේ රජතුමාව අපි නමස්කාරය කරමු මුළු හදවතින්. හලෙලූයා. Swami, Jesus, yes.
patale. Saturday dora dua patale. Erehiva deva hamudavata. Apa gamane gayane mugitayan. Apa bidua muetu. Wajana apa kaduak lezi. Erehiva saturata. Emmanuel. Oba bersama gai. Apa gamane obename. Emmanuel. वातावरण तुल गमन करनवाद उन्वांसगे वाचने में आए बियनोआ उन्वांसे आप सामगाए निरंतर उन्वांसे आप सामगाए वकीदनेक में संध्यावे वो विश्वास करनवादे ते हालेलुया अद में ग्रेस इट नाउ ओबात अद दवसे ऑनलाइन एक्सपीरियंस का सहदा අපත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නා වූ ඔබට උන්වහන්සේ ඔබ සමගයි. ඔබ යන්නා වූ ඕනම වාතාවරණයක් තුල උන්වහන්සේ අපගේ එකම දෙවිදානන්. හalleluya. උන්වහන්සේ අප වත්නාරින්නා වූ එකම රජිදානන්. හalleluya. බියනෝවෝ මා ඔබ සමග වේ බියනෝවෝ මා ඔබ සමග වේ එතුම් ගියයි. Mau bersama gawe piano wow. Mau bersama gawe piano wow. Mau bersama gawe tungkiai piano wow. Mau bersama gawe piano wow. Mau bersama gawe piano wow. Mau bersama gawe tungkiai piano wow. Mau bersama gawe piano wow. Mau bersama gawe piano wow. Mau bersama gawe tungkiai Emmanuel 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 Emmanuel
Pasasam nimagnate oh pasasam nimagnate pasasam nimagnate Swami pasasam 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 nimagnate pasasam nimagnate pasasam nimagnate Swami pasasam pasasam nimagnate pasasam nimagnate pasasam nimagnate Yesu 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 Mama Gaya Miu Sasani Yesu Swami Yesu Yesu Ekamanamya Jivamana Namya Hallelujah Yesu Swami. Yesu 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 Sialla Diyali Rajkam Karana Ekamanamya Hallelujah Yesu Swami. Yesu 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 Mama Gaya Miu Sasani Yesu Swami Hallelujah E Palavatu Ekamanamya Jivamana Namya E Utumu Namya E Jesus Namya Pamanai Yesu 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 Mama Gaya Miu Sasani Yesu Swami Yesu Yesu Eu tumu name ayapiosavani Mama Gami. E jivamana name ayapiosavani Jesus Hallelujah Yesu 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 Mama Gami Sasani. Yesu Swami Yesu 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 Yesu. Mama Gaya Miu Sasani Yesu Swami Hallelujah E Palavatu Namya Hallelujah Api namaskar karana unamya Hallelujah Suadena unamya Apadachayadena unamya Jesus namya Hallelujah E midi maganadena unamya Jesus namya Hallelujah Jesus Namaskar lavana watim now ikamadeni e ob pamanai
මෙන්න අපේ තෑත් පියාණනි මන්ද ඔබගේ නාමයේ ඉදිරියේ සෑම දනක් නමන්නා වූ එකම නාමය ඒ නාමයේ යේසුස් මහිමේ රජු ඔබයි ඔබ අනර්ගු එකම රජදානන් මෙන්න අපේ දෑත් පියාණනි අපි එක්සිත්ව මේ මොහොතේ අපි ඔබව නම දෙනවා උසස් වූ උතුම් වූ එකම රජදුන් ඔබයි හාලෙලූයා ඔබගේ නාමයේ ඉදිරියේ සෑම තනක් නැමෙනවා ස්වාමිනී ඔබගේ නාමය තරම් බලවන්තයි Rajidun Tejasin Rajabe Mululova Gayai Obe Gunagayai Mahimaye Rajidun Wajabe Mululova Magayai Obe Gunagayai Anagi Devidu Gayamu Savama Anagi Devidu Savama Gayai Kedara Anagi Devidu Mahime Rajidu Mahimaye Rajidu Tejasi Vajabe Mululova Magayai Obe Gunagayai Mahimaye Rajidu Tejasi Vajabe Mululova Magayai Obe Gunagayai Anagi Devidu Gayamu Savoma Anagi Devidu Savoma Gayai Kedara
සියලු දාන නමන්නේ ප්‍රශංසාගී ගැයේ කෙතරම් උතුම්ද මගේ දෙවිදු කෙතරම් උතුම්ද මගේ දෙවිදු කෙතරම් උතුම්ද මගේ දෙවිදු ඔබ කෙතරම් උතුම්ද පියාණනි ඔබ කෙතරම් යහපත්ද ඔබ සර්ව බලධාරී එකම දෙවිඳුන් ඔබ උසස්සු ඔබ ශුද්ධ අලංකාරයේ දෙවිදානන් කෙතරම් උතුම්ද ඔබ කෙතරම් උතුම්ද පියාණනි ඔබ කෙතරම් යහපත්ද පියාණනි හාලෙලූයා විශ්වාසමේව රජිතානනි ගෞරවේ විශ්වාසමේව යෙසුනි සිළු පැස්සුම ඔබටම වේවා හාලෙලූයා ඔබ ජීවමාන රජදානන් ප්‍රශංසාව ගෞරවය ලබන වටිනාව උතුම් දෙවිදන් ඔබමයි හාලෙලූයා ප්‍රශංසාව රජදුනි ගෞරවය මහිම වේවා පියාණනි ස්තුති වේවා යේසුනි හාලෙලූයා ප්‍රශංසාව වේවා පියාණනි ඒ ශුද්ධ දෙවිඳුන් අපි නමස්කාරය කරමු මොහොතක්. අපේ හඬ
අපි ඔබට පුද දෙන්නෙමු. Hallelujah. Precious of every බලවත් ප්‍රශංසාවේ හඬක් මේ සන්ධ්‍යාවේ සැබවින්ම ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් උන්වහන්සේ ඔබේ ප්‍රශංසාව ලැබිය යුතු ඔබේ ආත්මේ ඩේරා කියලා උන්වහන්සේට තවත් වතාවක් කියන්න හාලෙලූයා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා අපමාද්‍ය රාජ්‍යකම් කරන රජුන්ගේ රජ වූ සිංහාසනය අසුන්ගෙන සිටින ඒ බලවන්ත තනන් වහන්සේට අපේ ගෞරවය මෙලෙස සෝමු. ඔබ ළඟා වී සිටින්නේ කරුණාව ලැබෙන්නා වූ සිංහාසනයට. ඔබ ළඟා වී සිටින්නේ දයාව ලැබෙන්නා වූ සිංහාසනය වෙතට. නිසක කමේ ඒ සිංහාසනය වෙතට පැමිණෙන අයට
ඒ කරුණාව දයාව අනුග්‍රහය සපයනු ලබනවා. ඕ ඒ සිංහාසනයේ සිටින ඔබව අපි මෙලෙස නමදිනවා. ඔබ යාපත් ස්තුතියි. ගෞරවය වේවා. ඔබේ දෑත් ඔසවයි රජතුමාව පිළිගන්නව මේ සන්ධ්‍යාවේ. ඒ කරුණාව ලබන්න. යමෙක් බෙලහීනව සිටිනවද ඔබ සවිය ලබන්න. යමෙක් දුර්වලව සිටිනවද අනුග්‍රහය ලබන්න. යමෙක් විඩාපත්ව සිටිනවද උන්වහන්සේගෙන් පැමිණෙන්නා වූ ඒ ජීවනදායක ගංගාව ලබන්න. ආමෙන් ආමෙන්. කරුණාකර ඔබ හැම කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේගේ යහපත් අභිමුඛය ඔබ වාඩි වෙන්න. මේ ගෘහය තුලත් ඒ වගේම මේ ගෘහයෙන් ඊතර විවිධ ස්ථාන තුල අපි සමග සිට සම්බන්ධ වෙන ඔබ හැම කෙනෙක්වත් ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. කිදෙනෙක් කියනවාද දෙවියන් වහන්සේ සැබවින්ම යහපත් කියලා. මේ සන්ධ්‍යාවේ මම ඔබ සමග බෙදා ගන්නට කැමති මාතෘකාව ඇවිත් ගෝත්‍රිකයෙක් නොවි අවයවයක් වෙමු. මාස කීපයකට පෙර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය නැවත නැගිටීම ඒ අවදියේ සිටින විට මං ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ ගිහිල්ලා ඇහුවා ස්වාමිනී අපිට සභාවක් ලෙස ඊළඟ කාලේ ඔබ වහන්සේ අපිට කුමක්ද කියන්නේ? උන්වහන්සේ අපි දන්නවා උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමෙන් දින 50කට පසුව පෙන්තකොස්තය පැමිණෙනවා. ශුද්ධාත්ම බැහැදැකීම. පෙන්තකොස්ත ඒ බැහැදැකීම අපි දේව වචනේ දකිනවා. ස්වාමින් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඒ මුල් පෙන්තකොස්ත ආලේපයෙන් බලයෙන් ඔබවත් මාවත් නැවත පණ නංවන්න. ආමෙන්. මොකක්ද මේ පෙන්තකොස්තය? මම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් එදා අපි දකිනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව වගුරුණු ලැබූ විට දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය වගුරුණු ලැබූ විට ඒ සාමාන්‍ය සෙනග තවත් සාමාන්‍ය ලෙස ඔවුන් ජීවත් වුණේ නැහැ. ඔවුන් ගිය තැන්වල, ඔවුන් අත්හැබූ තැන්වල, ඔවුන් යාඥා කරපු තැන්වල, ඔවුන් සහභාගී වූ තැන්වල පුදුමාකාර වූ දේ සිදු වෙනු ලැබුවා. මා විශ්වාස කරනවා නැවතත් දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි බලවත් ආත්ම ප්‍රබෝධයක් උන්වහන්සේගේ සභාව තුල ඇති කරන්න. ඒ සභාව කියන විට මා අදහස් කරන්නේ ගොඩනැගිල්ලක් නොවේ. ඒ සභාව නම් ඔබත් මමත්. සභාව කියන්නේ පිටත සිට කැඳවනු ලැබුවා. ඒ සභාව ඔබත් මමත්. ඒ සභාවට මතට එහෙනම් ඔබ සහ මා මතට නැවතත් උන්වහන්සේගේ ඒ සුළඟ, ඒ ගින්න, ඒ පිබිදීමේ ආත්මය උන්වහන්සේ වන්ට යෙදෙන මෙවැනි කාලෙක ස්වාමින් වහන්සේ අපිව කැඳවනවා. ඒ ආත්ම පිබිදීමට පදනමක් අත්තිවාරමක් වන්නා වූ එකඟකම, එක්සත්කම ගැන අපේ අවධානය දෙනවට උන්වහන්සේ කැමති. ගෝත්‍රිකයෙක් නොවි අවයවයක් වෙමු. මේ සන්ධ්‍යාවේ මං කැමති ඔබ මුලින්ම ඔබේ අවධානය ගෙන යන්නට මනුෂ්‍යයා ගැන බයිබලයේ කතා කරනකොට මනුෂ්‍යයා සංකේතවත් කරන එක ඉලක්කමක් ඇවිත් අංක 6. එකට හේතුව තමා මනුෂ්‍යව මවනු ලැබුවේ 6 වෙනි දවසේ. 7 වෙනි දවසේ ඔහුට විවේකයක්.
ඒ 6 වෙනි දවසේ මවනු ලැබූ මිනිසයාට දෙවියන් වහන්සේ සලමොන් රජතුමා තුලින් කැඳවීමක් දෙනවා. පාද 6ක් නැත්තම් කකුල් 6ක් තිබෙන කුඩා සත්වයෙක් දිහා බලලා කෘමයෙක් දිහා බලලා යමක් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගන්තිය තිබෙන්නේ හිතෝපදේශ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි වගන්තිය. මං කැමති මේ සන්ධ්‍යාවේ ඔබේ බයිබලයේ හදිසියවත් ඔබ ළඟ තිබෙනවා නම් හදිසියවත්. හිතෝපදේශ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි වගන්තියට පෙරලලා ඔබ දෙපැත්තේ ඉන්න දිහා බලලා ඔබ දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්න දිහා බලලා ඒ දෙන්න දිහා ඉස්සල්ලාම බලලා ඒ දෙන්නට ඇහෙන ලෙස මේක කියවන්න. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ තරහ වෙන එකක් නෑ. ඒ වගන්තිය මෙහෙම කියනවා. එච්චර හොඳ ඇමතීමක් නෙමෙයි දෙන්න දිහා බැලුවොත්. අලසය කුහුඹුවා ළඟට ගොස් උගේ මාර්ග බලා ඥානවන්තව යන්න. ඔබ කැමතිද ළඟ ඉන්න කෙනෙක් දිහා බලලා කියන්න අලසය? අපිට පේනවා මේ ප්‍රඥාවන්තය තුලින් දෙවියන් වහන්සේ මේ මිනිස්යාට කැඳවීමක් දෙනවා. මේ කෘමියා තමයි නැත්තම් මේ කුහුඹුවා දිහා බලන්න. එතන කියනවා කුහුඹුවා ළඟට ගොස් උගේ මාර්ග බලා ඥානවන්ත වෙන්න. මේ වෙලාවේ මට කියන්න පුළුවන් ඔබ පාත මහලට ගිහිල්ලා ඔබ ඉන්න තැනින් පාතට ගිහිල්ලා කුඹුවෙක් හොයලා ඒගේ මාර්ගය බලන්න කියලා. නමුත් මං හිතුවා ඒ විදිහට නොකර මේ සන්ධ්‍යාවේ ඒ කුඹුවේ දිහා අපි බලන්න යනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි ඒ දෙසට අපේ අවධානය අපි යොමු කරමු. අප්‍රිකානු එක් කියමනක් තිබෙනවා. ඒ කියමනේ කියනවා ඔබට වේගයෙන් යන්න ඕනේ නම් ඔබ තනියම යන්න. හැබැයි ඔබට දුර යන්න ඕනේ නම් ඔබ කණ්ඩායම් ශීලීව ඔබ ගමන් කරන්න. එකඟකම අපි යාඥා කරමු උන්වහන්සේ මේ සන්ධ්‍යාවේ අපිට කතා කරන පිණිස. දෙවි ස්වාමිනී ඔබගේ වචනයෙන් මේ සන්ධ්‍යාවේ මටත් මා සමග රැස් වී සිටිනා වූ ඔබ වහන්සේ විසින් පූර්වයෙන් නියම කර ඔබගේ ප්‍රේමයෙන්ද ඔබගේ වටිනා වූ ලය වගුරා ගලවාගත් ඔබගේ දරුවන්ටද ඔබ කතා කරන්න. ඔබ වහන්සේ කැඳවන ස්ථානයට ඔබගේ වචනයෙන් අපිව කැඳවන්නට ඔබ අදහස් කරන දේ අප මැද්දේ සිදු වේවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යමෙක් මා සමග ආමෙන්. අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ කුරුසියේ මරණයට යන්න පෙර මම මේ යාඥාව හඳුන්වන්නේ උන්වහන්සේගේ ඔෆිෂියල් ප්‍රෙයර් නැත්නම් නිල යාඥාව. යොහන් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ දෙස බලලා උන්වහන්සේ යාඥා කරනවා. මේ යාඥාව හරි වැදගත්. ඒකට හේතුව තමයි මේ යාඥාව තුල යොහන් 17 20 සහ 21 වෙනි වගන්තිය උන්වහන්සේ කියන මොවුන් ගැන පමණක් නොව
මොවුන්ගේ වචනය කරන කොටගෙන මා කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න වුන් ගැනත් ඔවුන් සියල්ලක් ඒකත්වයක් වන පිණිස පිය වූ ඔබ මා තුළෙහිද මා ඔබ තුළෙහිද සිටින්නාක් මෙන්ම ඔබ මා එව් බව ලෝකයා විශ්වාස කරන පිණිසත් අප තුළ ඔවුන් ඒකත්වයක් වන පිණිසත් යාඥා කරමි. දැන් මේ ස්ථානයේ මා දකිනවා යේසුස් වහන්සේගේ යාඥාවේ උන්වහන්සේගේ කුරුසි පත්වීමට පෙර පියාණන් දිහා බලලා උන්වහන්සේගේ හදවත වගුරුවනවා. උන්වහන්සේ එතන යාඥා කරනවා ඒ හිටියා වූ ගෝලයන් ගැන පමණක් නොවේ. ඒ ස්ථානයේ කියනවා මේ ගෝලයන්ගේ වචනය අහලා ඔවුන් කරන කොටගෙන විශ්වාස කරනු ලබන අය. ඒකේ අදහස එදා උන්වහන්සේ යාඥා කළේ අද මේ පණිවිඩය අසන ඔබ සහ මා ගැන යමෙක් කියන්ට ඔබ සහ මා කියලා. දෙවියන් වහන්සේ නිතරම ඔබවත් මාවත් දැක්කා. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මේ පරිච්ඡේදය තුල ඒ වගේම ඔබ දකිනවා යේසුස් වහන්සේ 7 වතාවක් එකඟතාවය කියන වචනය භාවිතා කරනවා. මේ එකම යාඥාව තුල අවස්ථා 7ක් ඔබ යොහන් 17 හොඳින් කියවුවොත් ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කළොත් අවස්ථා 7ක් එකඟතාවය උන්වහන්සේ ඒ ස්ථානය තුල සඳහන් කරනවා. උන්වහන්සේ මේ පරිච්ඡේදය තුල අපේ සාර්ථකත්වය ගැන යාඥා කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ මේ පරිච්ඡේදය තුල අපේ අධ්‍යාපනය ගැන යාඥා කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ මේ ස්ථානය තුල අපි විසින් බොහෝ සභාවල් ඇති කරන්න ඕනේ කියලා යාඥා කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ මේ යාඥාව තුල අපි දීප්තිමත් තාරකාවන් වෙන්න ඕනේ කියලා යාඥා කළෙත් නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේගේ හදවත උන්වහන්සේ පිටතට ගෙනෙනවා. උන්වහන්සේ මෙතන යාඥා කළා. ස්වාමිනී මේ අසන්නා වූ ඔවුනුත් ඔවුන්ගේ වචනය තුලින් මාව විශ්වාස කරන්නට යෙදෙන අය. ඒ ඇවිත් ඔබ සහ මා යමෙක් කියන්ට ඔබ සහ මා කියලා. ඔබ සහ මා උන්වහන්සේ ඔබ හැම කෙනෙක්ව දැක්ක පෙර. ආමෙන්. ඒ අයත් ඒකත්වයක් වන පිණිස යාඥා කරමි. අපිට පේනවා උන්වහන්සේගේ යාඥාව එකඟකම ඒකත්වය. අද ඒකත්වය ලෝකේක වචනයක් විතරයි. එකම රටක්, එකම භාෂාවක්, එකම වරප්‍රසාද. අද මේවා අපි නිතරම ලෝකේ අහලා මේක අපිට වටිනාකමක් නැති වෙලා. නමුත් උන්වහන්සේ යාඥා කරනවා ස්වාමිනී මොවුන් ඒකත්වයක් වෙන්න ඕනේ. යමෙක් කියන්ට ඒකත්වය කියලා. උන්වහන්සේ යාඥා කරන විට උන්වහන්සේ යාඥා කළේ නොපෙනෙන ඒකත්වයක් වෙනුවෙන් නොව. පේන්නේ නැති එකඟකමක් වෙනුවෙන් නෙවෙයි උන්වහන්සේ යාඥා කළේ. උන්වහන්සේ යාඥා කළේ එකඟකම අපේ වටිනාකමක් කියලා අපි ගහගන්න බෝඩ් එකක් වෙනුවෙනුත් නෙවෙයි. සමහර විට අපේ වටිනාකම් තුල අපි කියනවා අපි එකඟකම අපේ වටිනාකම. ඒක සත්‍යයක්. නමුත් උන්වහන්සේ යාඥා කළේ ඔබ 23 වෙනි වගන්තිය දිහා ඔබ බැලුවොත් ඔබට පෙනෙනවා උන්වහන්සේ යාඥා කළේ පෙනෙන එකඟකමක් වෙනුවෙන්. යමෙක් කියන්නේ පෙනෙන එකඟකම. පෙනෙන එක්සත්කම 23 වෙනි වගන්තිය කියනවා ඔවුන්ගේ එක්සත්කම ලෝකයා දැනගන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ එක්සත්කම ලෝකයාට පෙනෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ වෙනස ලෝකයාට පෙනෙන්න ඕනේ. ඒක පුදුමාකාර දෙයක්. එනම් උන්වහන්සේගේ හදවත. ඔබ නිකන් හිතන්න. මම ඊයේ දවසේ මාවංගල් උත්සවයක හිටියා. ඒ දරුවෝ හඬමින් කිව්වේ තාත්තට අන්තිම වචනය කියා ගන්න අමාරු වුණා. බැරි වුණා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කුරුසියට යන්න ඉස්සරලා කුරුසියේ ජීවිතය දෙන්න ඉස්සරලා උන්වහන්සේ දිවැසීම එහෙම නැතිනම් උන්වහන්සේ අනාගතය ගැන යාඥාවක් කරනවා. ඒක උන්වහන්සේට ඉතා වැදගත් වුණා. උන්වහන්සේ යාඥා කළා ඔබ මා ගැන ස්වාමිනී මොවුන් ඒකත්වයක් වෙන්න ඕනේ. මොවුන් එක්සත් වෙන්න ඕනේ. මොවුන් එකඟ වෙන්න ඕනේ. ආමෙන්. ඒක පෙනෙන එකඟකම. ඒක දැකිය හැකි එකඟකම.
ඒක වචනයක් නොවේ. අපි එකමුතු පවුලක් අපි හොඳින් ඉන්නවා කියන එක නොවේ. එකමුතු පවුලක් කියලා පුරුෂයා ටීවී එක ළඟයි, භාර්යාව කුස්සියේ, දරුවෝ කාමරේ, තව දරුවෙක් කඩෙනුයි කනවා වගේ නෙවෙයි. එකඟ පවුලක් එක මේසේ වුන් වාඩි වෙලා මුහුණට මුහුණ බලාගෙන ඔවුන් එකට ආහාර වේලා භුක්ති විඳිනවා. එකමුතු සභාවක් උන්වහන්සේ යාඥා කර මේක සත්කම දකින්න ඕනේ. මේක සත්කම පෙනෙන්න ඕනේ. ඔබ මා ගැන උන්වහන්සේගේ ආශාව මෙයයි. උන්වහන්සේ දැනගත්ත එක බලවත් ආයුධයක්. ඔබ දැක්ක ඒ කුඩා සත්වයා, ඒ කුහුඹුවන්. ඔවුන් කුඩා, ඉතාමත් කුඩා සතුන්. නමුත් ඔවුන්ගේ එකඟකමේ බලය ඔබ දැක්කා. අද අපිට තියෙන විශාලම තර්ජනය අපිට නැති දේ නෙවෙයි. අපි දුර්වල නිසා නොවේ, දුර්වලයි කියන එක නොවේ. අපිට බෑ, අපි සුළුයි කියන එක නොවේ. අද අපිට තියෙන විශාලම තර්ජනය, බාධකය මා විශ්වාස කරනවා එකඟකමයි. අපි ඉදිරියේ තියෙන අභියෝගය එකඟව ජීවත් වීමයි. කී දෙනෙක් ඔබ විශ්වාස කරනවද? එදා යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට යන්න පෙර ගෝලයන්ට කිව්වා ඔබලා එක තැනක එක් සත්ව සිටින්ට. උන්වහන්සේ උන්ව කැඳෙව්වා. මේකකම දැකිය හැකි දෙයක්. මම මේක ගැන කල්පනා කරනකොට මේක කොහොමද පෙන්වන්නේ? මේකකම දකින්න පුළුවන් කොහොමද? මේකකම දකින්න හරිම ලේසි. මම මේ දේශනා කූඩුව උස්සන්න යනවනම් මෙතන එකඟ වෙන කවුරු හරි ඉන්නවනම් මම දැන් මේක උස්සන්ට යන්නේ. කවුරු හරි මේ ශාලාවේ ඉන්නවද එකඟකම ඇති කෙනෙක්? කවුරු හරි ඉන්නවද මම මේක තනියම ගන්න ඕනේ? කවුරු හරි ඉන්නවද එකඟ වෙන කෙනෙක්? එක්කෙනෙක්. කවුරුත් නැහැ. මං තනියම කවුරුත් නැහැ. මං තනියම ගන්නන්නේ. කවුරුත් නැද්ද? කවුරුත් නැහැ. තාම නැහැ. එකඟ වෙන එක්කෙනෙක් මේ සභාවේ එකඟකම මට උදව් කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඕ thank you brother, thank you. එක්කෙනෙක් එනවා. අපි එකට උස්සනවා. wow. එකඟකම දකින්න පුළුවන්. හොඳ අවස්ථාවක් ඔබට එකඟ වෙන්න. ඔබට හොඳ අවස්ථාවක්. දැන් මට ඕනේ මේක එහෙට ගන්න. අපි දෙන්නට හරි බරයි. කවුරු හරි ඉන්නවද තව එකඟ වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්? තව කවුරු හරි ඉන්නවද එකඟ වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්? අපි දෙන්නට හරි බරයි. අපි උසවනවා. අපිට මහන්සි. කවුරු හරි ඉන්නවද? Oh brother, very good. Very good. Hallelujah. Thank you. එකඟකම දැකිය හැකි දෙයක්. එකඟකම හදවත තුල තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. එකඟකම ක්‍රියා නොකරන දෙයක් නෙවෙයි. ඔබ මේ දේව මෙහි ඉවර වෙලා මේ ගිටාරයක පිහිදනවා නම් තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා අයියේ දෙන්න මං ඕක පිහිදන්න. ඔබ දේව මෙහි ඉවර වෙලා මේ මයික් එක ඔතනවා නම් එකඟකම ඇති විට අයියෝ ඕක දෙන්න මම උතන්න. අන්න එකඟකම දැකිය හැකි දෙයක්. අපි සභාවක් විදියට බොහෝ විට ආසයි ආත්මික ව්‍යායාමයන් කරන්නට. ආත්මික භාෂාවල් කතා කරන්නට. ආත්මික දේවල් ඉගෙන ගන්නට. නමුත් යේසුස් වහන්සේ යාඥා කළේ ඔවුන්ගේ එකඟකම ලෝකයා දැක ගන්න ඕනේ. පවුලක එකඟකම ඔබේ නිවසවට අය දකින්න ඕනේ. ඔබේ නිවසට ඇතුල් වෙන අය දකින්න ඕනේ. ඔබ සභාවේ එකඟකම සභාවට පැමිණෙන කෙනෙක් හෝ පිටත සිටින කෙනෙක්ට දකින්න ඕනේ. පියා පුත්‍රයා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ එකඟකම ඔවුන් නිතරම දුටුවා. ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. දැන් යේසුස් වහන්සේට ඇයි මෙතරම් එකඟකම වැදගත් උනේ? අපි දකින උන්වහන්සේගේ වචනය දිහා බලන විට උත්පත්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි වගන්තිය. එදා සෙනග කොතක් හැදුවා. බාබෙල් කියන කොත උත්පත්ති 11 6 වෙනි වගන්තිය. එතන කියනවා ඒ සෙනග විශාල කොතක් හදන්ට ගියා. ස්වාමින් වහන්සේ දිහා බලලා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. ඔවුහු එක සෙනගක් කිය. අපි එකට කියවමුද? ඔවුන් සියල්ලන්ට ඇත්තේ එක භාෂාවක් කිය. ඔවුන් කරන්ට පටන් ගන්නා දේ මේය. ඉඳින් ඔවුන්ට කරන්ට අදහස් කරන කිසිවක් ඔවුන්ට දුෂ්කර නොවන්නේ. ඒ බාබෙල් කොත ගොඩනගන විට දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලලා උන්වහන්සේ යමක් දැක්කා. කවුරුහරි කියන්නේ යමක් දැක්කා කියලා. උන්වහන්සේ දැක්කේ මේකයි. මොවුන් එක සෙනගක්. මොවුන්ට තියෙන එකම භාෂාවක්.
මොවුන් කරන්නේ එකම දෙයක්. ඒ නිසා මොවුන් කරන්නට යන කිසිම දෙයක් මොවුන්ට බැරි වෙන්නේ නැහැ. මොවුන්ට ඒ දේ කරන්නට පුළුවන්. ඔවුන් කරන්නට ගියේ වැරදි දෙයක්. උන්වහන්සේ ඒක පිළිගත්තා. හැබැයි වැරදි දේ වුණත් උන්වහන්සේ එකඟකමේ බලය එතන තහවුරු කළා. ඒක සත්‍යයක් බව දෙවියන් වහන්සේ ස්ථීර කළා. එකඟකම තුලින් කාර්යයක් සම්පූර්ණ කරගන්නට පුළුවන්. අද ඔබගේ පවුලේ අද ඔබේ ජීවිතයේ පවුලක් විදිහට සම්පූර්ණ කරගන්නට බැරි වුණු කාරණා තිබෙනවද? සමහර විට ඔබේ නිවසේ එකඟකමට ඇතුල් විය යුතු කාලෙක ඔබ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. සභාවක් හැටියට ස්වාමින් වහන්සේ අපට දුන්නා වූ දර්ශනයට කැඳවීමට ගමන් කරන්නට බැරිව අපි සිටිනවද? එහෙනම් අපි සභාවක් ලෙස එකඟකමට ඇතුල් විය යුතු කාලයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ දැක්ක එකඟකම තුලින් කාර්යයන් සම්පූර්ණ කරන්නට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ වචනය කියන දේශනාකාරය 4:12 යමෙක් තනු කෙනෙකු පරදවන නමුත් ඔහුට විරුද්ධව සිටින්නට දෙන්නෙකුට පුළුවන් වේ. තුම්පට ලණුවක් ඉක්මනින් නොකැඩෙන්නේ. යමෙක් කියන්ට තුන්පට ලණුවක් ඉක්මනින් නොකැඩෙන්නේ. මෙන්න යේසුස් වහන්සේ එකඟකම වෙනුවෙන් යාඥා කරපු හේතුව. උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා. එකඟ වූ විට කීප දෙනෙක් එකඟ වන විට සතුරට බෑ එතන බෙදීමක් බිඳීමක් ඇති කරන්නට. තුම්පට ලණුව තනි ලණුවක් තිබුණොත් ඒක කඩන්නට පුළුවන්. තනි කෙන්දක් තිබුණොත් ඒක කඩන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ පටවල් 3ක් තිබුණොත් තුම්පට ලණුවක් ඒක පහසුවෙන් කඩන්නට බෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ දැනන් හිටියා. එක්කෙනෙක් දහසක්ද දෙදෙනෙක් දසදහසක්ද පළවා හරිනවා. ඔබ ළඟ ඉන්න කෙනෙක් දිහා බලලා කියන්න එක්කෙනෙක් දහසක් දෙදෙනෙක් දසදහසක් කියලා. එක්කෙනෙක් දහසක් දෙදෙනෙක් දසදහසක්. ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේ දෙවනුව උන්වහන්සේ එකඟකම ගැන යාඥා කරන්නට හේතුව උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා එකඟ නොවුණා වූ ස්ථානයක ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව සිදුවෙන්න බෑ. අද කී දෙනෙක් දන්නවද අපිට දීලා තියෙන බලවත්ම ආශිර්වාදය ශුද්ධාත්ම වැගිරීම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආලේපය කියලා කී දෙනෙක් ඔබ විශ්වාස කරනවා? වියගස් කඩන්නේ රෝග සුව කරන්නේ උන්වහන්සේගේ ආත්මය. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති වේවා. උන්වහන්සේ මිනිස්යන්ව සුව කරනවා. පෙරදේව මෙහි මේ ස්ථානෙට එක මවක් ආවා නුවර ඉඳලා ඇගේ ඇස් දෙක කිව්වා ගොඩක් අන්ධ තත්වේ ශල්‍ය කර්මයන් කරලා. නමුත් මේ සන්ධ්‍යාවේ ඇය ඇවිත් කීප දෙනෙක්ගේ යාඥාවක් ලැබුවා. ඒ යාඥාව අවසානයෙන් ඇහෙන විට ඇය කිව්වා මම දැක්කට වඩා දැන් එළියක් මට පැහැදිලි. දැක්කට වඩා පැහැදිලිතාවයක් මට දැන් උන්වහන්සේ ඇති කළා කියලා. ඒ මොකද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ හැම මිනිසෙකම ස්පර්ශ කරන සුව කරන ජීවමාන තනන් වහන්සේ. පළවෙනි කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 සුදෝ පාවුල් කිව්වා සහෝදරයනි brothers sisters සහෝදරියනි කියලා නෑ එතන. නමුත් ඔහු සහෝදරයන් අමතන විට ඔහු කියන්නේ කොහොමද? නුඹලා සියල්ලන් විසින් එකම දේ කතා කරන හැටියටද නුඹලා අතරේ ભેද නැතුව එක සිතකින් හා එක කල්පනාවකින් එක්ව පූර්ණව සිටින හැටියටද අප ස්වාමින් වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නුඹලාගෙන් ඉල්ලමි. මක්නිසාද මාගේ සහෝදරයනි නුඹලා අතරේ විවාද තිබෙන බව ක්ලෝයිගේ පවුලේ අය මට දැන්වෝය. දැන් අපි දකිනවා දෙවනි හේතුව පළවෙනි කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන වගන්ති දෙසට ඔබ ගියොත් අපි එතන දකිනවා සුදු පාවුල් මෙලෙස යාඥා කරන්න හේතුව ඔහු කියනවා සභාව තුල ભેද තිබෙනවා. සුද්ධාත්ම ක්‍රියාවක් නැහැ. ඔහු අවසානයේ කියනවා අපිට ඕනේ කතාවේ බලය නොවේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයේ බලය. ආත්මයේ බලය. ඒ නිසා ඔහු කියනවා සහෝදරයනි අපි එකම භාෂාවක්
අපි එකම හදවතක් ඇතිව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බෙදුණු ස්ථානයක උන්වහන්සේට ක්‍රියා කරන්න බෑ. ගීතාවලිය 133 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි දකිනවා. ඒ වගේමයි යේසුස් වහන්සේ මෙතරම් එකඟකම ගැන යාඥා කළේ. ඇයි උන්වහන්සේට වෙන දෙයක් ගැන යාඥා කරන්න නොතිබුණේ? ඊළඟ හේතුව තමා උන්වහන්සේගේ වචනේ ගීතාවලිය 133 කියනවා බලව සහෝදරයන් එකඟව වාසය කිරීම කොතරම් අනර්ගද, කොපමණ ප්‍රසන්නද, කොපමණ යහපත්ද. එතන කියන්නේ කුමක්ද? සහෝදරයන් එකඟව වාසය කිරීම. අද අපිට මේ දේ වරදින්න පුළුවන්. අද අපිට එකඟකම වැදගත්. සමහර විට අපි කියනවා මේ වැඩි ලංවීම ඕනේ නෑ. අතේ දුරින් ඉමු. එතකොට තමයි අපිට හොඳින් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔබට යමක් කියන්න. දේව වචනේ ඊට විරුද්ධ දෙයක් කියන්නේ. දේව වචනේ කියනවා සහෝදරයන් එකඟව යමෙක් කියන්නේ එකඟව. සහෝදරයන් එකඟව වාසය කිරීම කොතරම් අනර්ගද. අද සතුරා මේ සත්‍ය සභාවෙන් උදුරන්න හදනවා. එකඟකම. සතුරට ඕනේ අපිව වෙන් කරන්නට. සතුරට ඕනේ අපිව බෙදන්නට. සතුරට ඕනේ අපිව තනි කරන්නට. නමුත් මේ ස්ථානයේ කියනවා එකඟව වාසය කිරීම. ක්‍රියාපොතේ අපි දකිනවා මුල් සභාව ඔවුන් දවස්පතා එකට එකතු වුණා. එකට රොටි කැඩුවා. එකට යාඥා කළා. එකට සහභාගිකම් පැවැත්තුවා. එකට ආහාර ගත්තා. ඔවුන් ප්‍රිය උපදෙවින ලෙස ක්‍රියා කරා. වැඩියෙන් තිබුණු අය අඩුවෙන් තිබුණු අයට දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ වනාහි දවස්පතා ඔවුන්ට ගැලවෙන අය එකතු කළා. හලෙලූයා. තව විදියකින් කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ එතනට මැදිහත් වුණා. හරියට තාත්තා කෙනෙක් ඔබ අවුරුද්දට ගියා. මම මේක දන්නවා. හැම දරුවෙක්ම එකට එකතු වෙලා හැම දරුවෙක්ම ඉතා සතුටෙන් ජීවත් වෙනවා දකින්න තාත්තා කෙනෙක් කුමක්ද කරන්නේ? කොතරම් සල්ලි නැති වුණත් තියෙන කොහෙන් හරි සල්ලි අරන් එතනට අවශ්‍ය කෑම බීම ටික ගෙනල්ලා දෙනවා. කණ්ඩ පුතේ කන්න දුවේ. ඒක නේද දරුවෝ ප්‍රීතියෙන් එකඟව ඉන්නවා දකින්න තාත්තා කෙනෙක් කරන්නේ. ඒක ඇත්තද මම කියන දේ? කවුරු හරි එකඟද? ඔව් ආමේ. සෝනට මම ඒක දැකලා තියෙනවා. ආත්මික පියෙක් විදිහට සභාවේ සහෝදර සහෝදරියෝ එකඟව සිටින මොහොත් මම අත්දැකලා තිබෙනවා. ඔවුන් එකකව ඉන්න විට සමහර විට මුදල් නැහැ. නමුත් හිතෙනවා මේගොල්ලෝ ඔක්කොන්ටම යෝගට් එකක් ගේන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ ඔක්කොන්ටම අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගේන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ ඔක්කොන්ටම බිරියානි එකක් ගේන්න ඕනේ. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ සභාව එකඟ වෙනකොට එතනට ආශිර්වාදයක් නියම කළා. දැන් ඔබට පේනවා යේසුස් වහන්සේ එකඟකමට යාඥා කළේ. එකඟව වාසය කිරීම. ඒක පහසු නෑ. එකඟකම වෙනුවෙන් දුරස්ව ජීවත් වෙන එක ලේසි. නමුත් උන්වහන්සේට ඕනේ අපි දුරස්ව ජීවත් වෙන එක නෙමෙයි. උන්වහන්සේට ඕනේ අපි එකඟව ජීවත් වෙන එක. හලෙලූයා. හලෙලූයා. උන්වහන්සේට ඕනේ අපි එකඟව ජීවත් වෙන එක. ළඟ ඉන්න කෙනෙක්ට කියන්න උන්වහන්සේට ඕනේ අපි එකඟව ජීවත් වෙන එක. නිතරම සමාදානය ඇතිව එකඟව ජීවත් වීම. මතෙව් 18 කිව්වා මාගේ නාමයෙන් දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් යම් ස්ථානයක එකතු වෙනවද ඒ මැද්දේ ස්වාමින් වහන්සේ වාසය කරනවා. දැන් සතුරා දන්නවා මේ එකඟකමේ බලය. මේ එක්සත් වීමේ බලය සතුරා දන්නවා. ඒ නිසා සතුරා නිතරම උත්සාහ කරනවා මේ සැබෑ එකඟකම බිඳලන්න. සතුරා දන්නවා සභාව දුගීකමට ගෙනියන්න පුළුවන් ආත්මික දුගීකම. මිනිස්සෙක්ව හැම අතකින්ම දුගීකමට ගෙන යන්න පුළුවන් එක දෙයක් ඔවුන්ව වෙන් කිරීම. ඔබ දන්නවද? ලෝකේ මහද්වීප අතරින් දුගීම මහද්වීපය අප්‍රිකානු මහද්වීපය. අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ තියෙන රටවල් 54ක්. ඔබ ලෝකයේ දුප්පත්ම රටවල් හොයලා බැලුවොත් හැම දුප්පත් රටක්ම වගේ තියෙන්නේ මේ අප්‍රිකානු මහද්වීපේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අවුරුදු ගණනක් අප්‍රිකාව තුල මේ දුගීකම ජය ගන්නට බැරි වුණා.
මේ රටවල් 54 තුල ගෝත්‍ර 3000ක් සිටිනවා. යමෙක් කියන්ට ගෝත්‍ර 3000. මං ගෝත්‍ර කීපයක් ඔබට පෙන්වන්නම්. මේ ගෝත්‍ර හැදිලා තියෙන්නේ එකම දෙයට කැමති කණ්ඩායම. සමහර විට ලේ සම්බන්ධතා. සමහර විට ඔවුන්ගේ කැමැත්ත මත. සමහර විට ඔවුන්ගේ ආගම මත. ඔවුන් විශ්වාස කරන දෙයක් මත. ඉතින් මේ ගෝත්‍රය විශාල සමූහයකින් වෙන් වෙලා ඒ ගෝත්‍රවල පින්තූරයක් අපි දාමු. ඔබට පේනවා මේ ගෝත්‍ර කීපයක්. මම විශ්වාස කරනවා කිසිම තරුණයෙක් තරුණියෙක් මේ ගෝත්‍රවල ෆැෂන් එකක් පැළඳ නොගනී කියලා ඊළඟ සතියේ. මේ ගෝත්‍ර කීපයක්. හැබැයි මේ ගෝත්‍ර එකිනෙකට විරුද්ධයි. අවුරුදු 100 ගණනක් මේ ගෝත්‍ර අතර සටන් සිවිල් යුද්ධ පවතිනවා. ඔවුන් එකිනෙකනාට විරුද්ධයි. එකිනෙකනාව අවිශ්වාස කරනවා. එකිනෙකනා දිහා සැකෙන් බලනවා. ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන් පමණයි. ඔවුන් කියනවා අපිට කැමති දේ, අපිට ඕනේ දේ, අපේ විශ්වාසය, අපිට අනිත් දේවල් වැදගත් නැහැ. සමහර විට සතුරාට සභාව තුල නොදැනුවත්වම ඇති කරන්න පුළුවන් මේ ගෝත්‍රවාදය. ඔව් අපි හැමෝම එක පාටක් අඳින එක ලස්සනයි. අපි එක යුනිෆෝම් එකක් අඳිමු, අපි එක ටී-ෂර්ට් එකක් අඳිමු. අපි ඒ ටී-ෂර්ට් එකේ ගහමු ලිවින් වේ කියලා. එතකොට අපි එකයි. ඒවා හොඳයි. නමුත් ඒ තිබිලත් මා තුලද නොදැනුවත්වම ගෝත්‍රික භාවය තිබෙන්න පුළුවන්. මගේ කැමැත්ත, මට ඕන විදිය, මම හිතන විදිය, මට ආස දේ, මට වැදගත් දේ, මම, මගේ, අපේ. සතුරට ඕනේ අපිව දුගී කමට ගෙන යන්න උවමනා වූ විට අපිව මේ ස්ථානෙට ගෙනෙන්න. අපි එකම භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. අපි හම්බුනම හලෝ සිස්ටර් ප්‍රේස් ද ලෝඩ් ජේසු පිහිටයි. නමුත් ඇතුලේ ගෝත්‍රවාදය තියෙන්න පුළුවන්. මම ඔබ වරදට පත් කරනවා නෙවෙයි. නමුත් මේ සතුරාගේ උපාය අපි ජය ගන්න අවශ්‍යයි. අපිට ආගමිකම නමක් තියෙන්න පුළුවන්. මම දේව සේවය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මන් නොදැනුවත්වම මා තුල ගෝත්‍රික අදහස් තිබෙන්න පුළුවන්. දේව කැමැත්ත නොවේ මට උවමනා දේ, මගේ කැමැත්ත. අපි මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ ගෝත්‍රික වාදය අපිව දුගී කමට, ආත්මික දුබලකමට, ආත්මික පිරිහීමකට අපිව ගෙන යනවා. කී දෙනෙක් කියනවාද ස්වාමීන් වහන්සේ මාව නිදහස් කරන්නට කියලා. මේ ඊටමත් මෑතක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තිබුණා ජනාධිපතිවරණය. ඒ ජනාධිපතිවරණය යමක් එළිදරව් කළා. ඒ ජනාධිපතිවරණය තුල ඒ රටේ සභාව බෙදුණා. කළු සුදු අය බෙදුණා. ඔවුන් එතකන් අවුරුදු ගාණක් ප්‍රේස් ද ලෝඩ් කියලා ජීවත් වුණේ. ජේසු පිහිටයි කියලා ජීවත් වුණේ. නමුත් මේ ඡන්දය, මේ දේශපාලනික අදහස් මුල් කරගෙන කිතුණු සභාව පවා බෙදුණා. ඔවුන් තුල තිබුණු දේ පිටතට ආවා. සමහර විට දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ හරිනවා අපි ඔය යම් වාතාවරණයන් තුලින් යන්ට අපි තුල තිබෙන සැබෑ తত্ত্বය පිටතට එන්න. උන්වහන්සේ අපිට ආදරේ නිසා. ආමෙන්. ආමෙන්. මේ එකඟකම කියන්නේ අපි හැම දෙයකටම එකඟ වෙන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. පාස්ටර්ගේ දේශපාලන පක්ෂය නිල් පාට. ඒ නිසා මමත් නිල් පාට වෙන්න ඕනේ නෑ. සභාව තුල ඕනෙම දේශපාලන පක්ෂයක් ගරු කරන අදහස් ඇතිව කෙනෙක්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෙමෙයි. පාස්ටර්ගේ හෑර් ස්ටයිල් එකම හැමෝම දාන්න ඕනේ නෑ. ඔබට කැමති හෑර් ස්ටයිල් එකක් ඔබ දාගන්න. ඒක තරම් ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි. කොණ්ඩේ තියෙනවා නම් දාන්න. කොණ්ඩේ නැත්තම් බෑ.
ඒක නෙමෙයි අපේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව. අපි ඩ්‍රම් එක හයියෙන් ගහනවද? හිමින් ගහනවද? ඒක නෙමෙයි අපිට තියෙන ලොකුම ගැටලුව. ඒ දෙකම හොඳ හෝ නරක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කිසි විටකත් වෙන් කරන්න බැරි සත්‍යයන් තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ දිහා බලද්දී අපිට පේනවා උන්වහන්සේගේ වචනේ අපිට පෙන්වන පළවෙනි කොරින්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදය. ශරීරය එකක්ව යමෙක් කියන්ට ශරීරය එකක්ව බොහෝ අවයව ඇතුවක් මෙන්. තව විදියකින් කිව්වොත් මේ පරිච්ඡේදය තුල කියන්නේ සබාව එක ශරීරයක් කියන දේ. ඔබ සහ මම එක ශරීරයක්. කවුරු හරි කියනවාද ඒ ගැන මම සතුටුයි කියලා? සබාව එක ශරීරයක්. සබාව ඉන්නේ A B C D E F G H I J K L M N O P ඔක්කොමලා ගත්තොත් සුදෝ පාවුල් කියන සබාව එක ශරීරයක්. යමෙක් කියන්නේ එක ශරීරයක්. ඒ ශරීරය පොඩ්ඩක් පෙන්නමුද? ඒක ක්‍රිස්තුස් ශරීරය මෙන්න මේ වගේ. මේ සබාවේ හිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ඒකේ ඉන්න රූප ඔයාගේ නම, ඔයාගේ මූණ. අපි හැම කෙනෙක් එකට එකතු වුණාම ඒක ක්‍රිස්තුස් ශරීරය. ඒක ක්‍රිස්තුස් ශරීරය. යමෙක් කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් ශරීරය කියලා. හලෙලූයා. එක ශරීරය. මේ ශරීරයේ තියෙන අලංකාරය මේකයි. හදිසියෙවත් මගේ වම් අතේ ඇඟිල්ලක වේදනාව ආවොත් දකුණු අත ඉක්මනින් එතනට යනවා. කවුරු හරි එකඟද මාත් එක්ක? ඔබ යනකොට හදිස්සියවත් ඔබේ දකුණු කකුල හයියෙන් ගලක වැදුනොත් ඔබේ මුළු ඇඟම එතනට නැවිලා ඔබේ කකුල අල්ලනවා. හලෝ? ඔබට සතුටක් දැනුනොත් ඔබ අප්පුඩි ගහනකොට කටත් වැඩ කරනවා, උඩත් පයින්නවා. කාට හරි වෙලා තියෙනවද? හලෝ? එක ශරීරයක්. සුදු පාවුල් ක්‍රිස්තු සභාව එක ශරීරයක් කියන විට ඔහු අදහස් කළේ මේක. මේ ශරීරය නැමැති මේ ශරීරයේ ඔබ මා අවයව. ඔබ හැම කෙනෙක්ම මේ හැම මේ දියණිය, මේ පුතා, මේ සහෝදරිය, ඔබ හැම කෙනෙක් මේ ශරීරයේ අවයවයක්. සමහර අවයව පේන්නේ නැහැ. සමහර අවයව පෙනෙනවා. නමුත් මේ හැම අවයවයක්ම වැදගත්. ඔබ කාට හරි ඔබේ ශරීරයේ අවයවයක් වැදගත් නැත්නම් හෙට ගිහිල්ලා ඒක අයින් කරන්න කියන්නේ. මොකද ඔබ අයින් කරන්න යන අවයවය ඔබ හිතලවත් නැහැ. ඒ මොකද ඔබේ ශරීරයේ හැම අවයවයක්ම ඔබට අවශ්‍යයි. මේ ශරීරය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න. කී දෙනෙක් ඔබ විශ්වාස කරනවද? යමෙක් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න ඔබේ මුළු ශරීරය අද සුවයෙන් තිබෙන නිසා උන්වහන්සේට ඒ ගැන ප්‍රශංසාවක් ඔසවන්න. හාලෙලූයා. නමුත් මෙතන කතා කරනවා සභාව නැමැති ශරීරය. මේක හිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. මේ ශරීරය එක අවයවයකට දුකක් දැනෙන විට එකඟ වෙච්ච ශරීරයක්, එකඟ වෙච්ච සභාවක් කුමක්ද කරන්නේ? දුකක් දැනෙන විට ඒ අවයවය වෙත යනවා, සනසනවා. මේ ශරීරයක අවයවයක් වේදනාවට පත් වූ විට ඒ වේදනාවට පත් වූ අවයව වෙතට යනවා. බ්‍රදර්, ඔයාට මොකද වුනේ? සිස්ටර්, ඔයාට කොහොමද? ඔයාට අමාරුද? ඒක තමයි අලංකාරය. ඒ අවමංගල්‍ය උත්සවයක්, අවමංගල්‍ය උත්සවය නෙමෙයි, අවමංගල්‍ය සිදු වුණාම මම ඊයේ දැක්ක උදෑසන ඉඳලා හවස් වෙනකම් සභාවේ බොහෝ අය ගොසින් ඔවුන්ව සනසනු ලැබුවා. ඔබ කාට හරි එන්න බැරි වුණා නම් අද වරදටපත් වෙන්න එපා. ඔබ ඒ ගැන නොදැන සිටින්න ඇති. ඔබට කාර්ය බහුලත්වය නිසා එන්න බැරි වෙන්නේ නැති. නමුත් මම කතා කරන්නේ යම් සත්‍යයක්. එක ශරීරයක් කියනකොට අර යේසුස් වහන්සේගේ අන්තිම යාඥාව ඔවුන් ඒකත්වයක් වෙන්න කියලා. ඒකේ අදහස් උනේ මෙන්න මේක. කවුරු හරි වේදනාවෙන් ඉන්නවද? ඒ වේදනාවට පත් වූ කෙනා වෙතට යන්න සැනසීමක් අරගෙන. කවුරු හරි දුර්වල වුණාද? ඒ දුර්වල කෙනාව නැගිටවන්න. කවුරු හරි යමක් සමරනවද? එයා ගැන ප්‍රීති වෙන්න, එයා සමග සමරන්න. හලෙලූයා. දුකේදී දුක්වන්න, ප්‍රීතියේදී ඔවුන් සමග ප්‍රීතිවන්න. මම ඔබගෙන් අහන්න කැමති ප්‍රශ්නයක්. ඔබට අභියෝගයක් පිණිස. ඔබ තාමත් ශරීරයේ අවයවයක්ද?
ගෝත්‍රිකයෝ ඒගොල්ලොන්ට වැඩක් නෑ අනිත් අයට මොනවා වුණත්. ඒගොල්ලෝ තමාගේ ගෝත්‍රය පමණයි බලන්නේ. හැබැයි අවයවයක් නිතරම අනිත් අවයවයට යමක් වෙන විට ඒ අවයවය වෙතට ගමන් කරනවා. ඒ අවයවය සනසනවා. මට සමහර දවස්වල මතකයි වේදනාව ඇවිත් පිටේ වේදනාවක් ආපුවම අමාරුවෙන් කවුරුත් නැත්තම් පිට අත ගන්නවා. නිතරම අමාරු වුණත් අපහසු වුණා. සමහර විට ඔබට පිට පොඩ්ඩක් කසනවා නම් මෙහෙම කසන්න බෑ, මෙහෙම කසන්න බෑ, මෙහෙම කසන්න බෑ නේද? හැබැයි ඔබ කොහොම හරි ඔබ කසනවා. දැන් සමාවෙන්න කවදාවත් කවුරුත් එහෙම කසලා නැහැ වගේ මන් දිහා බලන් ඉන්නේ. මේක තමයි ශරීරයක තියෙන අලංකාරය. ක්‍රිස්තු සභාව කියන්නේ නිකන් පැයක් ආගමක් අදහලා යන එක නෙවෙයි. යේසුස් වහන්සේ යාඥා කළේ මෙන්න මෙවැනි ප්‍රේමාන්විත එකඟ වෙච්ච ක්‍රිස්තු සභාවක් වෙනුවෙන්. උන්වහන්සේගේ යාඥා වුණේ ඒක. දැකිය හැකි එකඟකම. අද ඔබ මොන අවයවයේද? මාද ඔබට කියන්න කැමතියි. ඔබ අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ පරණ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ වයසේ මුහුකුරා ගිය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, බාල කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ හැම කෙනෙක්ම මේ ශරීරයේ අවයවයක් කොට උන්වහන්සේ කැඳවා තිබෙනවා. ඔබට ඒකේ කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස ඔබ නොකළොත් මේ ශරීරය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැම කුඩා අවයවයකින්ම මහත් වූ කාර්යයක් සිදු වෙනවා. ශරීරය ඇතුලේ තියෙන සමහර නල නැත්තම් මේ වැල්ව්ස් හරිම කුඩායි හීනි. ඒ නිසා ඒවා වැදගත් නැතුව යන්නේ නැහැ. ඒවා වැදගත්. ඒවා වැදගත්. හැම අවයවයක්ම යම් අරමුණක් වෙනුවේ. හැම වාදන භාණ්ඩයක්ම වැදගත්. ඒවා එකට එකතු වෙන විට ඒකෙන් යමක් එනවා. එදා ආරෝන්ගේ හිස මට වත් කළා වේ තෙල විවිධ ද්‍රව්‍ය එකට එකතු වෙලා හැඹිරිලා ඒකේ තෙල ආවේ. ඒ තෙල ආලේපයේ තෙල. අද ඔබ මම එකට එකතු වුණොත් ඒ ස්ථානයට ස්වාමින් වහන්සේ බලවත් ආලේපයක් එවනවා. උන්වහන්සේ යාඥා කරේ මෙවැනි එකඟකමකට. අපිට කුඩා කුඩා ඇති වෙන වෙනස්කම් ගැන දුර්වල නොවෙන්න කාලයක් මේක. ඒ වෙනස්කම් එහෙම තිබුණාවේ. ඒ වෙනස්කම් එකිනෙකා දක්වපුවාවේ කමක් නැහැ. නමුත් අපිට එකඟ වෙන්න බැරි දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් කවදාවත් එකඟ වීම කඩන්ට නොයුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එපිස 4 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ නිවසට ගිහිල්ලා බලන්න. එපිස 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සුදෝ පාවුල්තුමා කියනවා ඔබට මට තිබෙන්නේ එක කැඳවීමයි. යමෙක් කියන්නේ එක කැඳවීමයි. ඔබට මට තිබෙන්නේ එක බලාපොරොත්තුවයි. ඒක කවදාවත් වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක එකඟ වෙන්න ඕනේ. ඔබට මට තිබෙන්නේ එක ආත්මයයි. යමෙක් කියන්ට එක ආත්මයයි කියලා. ඕ යමෙක් කියන්ට එක ආත්මයයි. ඒ ආත්මය මම ඔබට කියන්න. යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණු ඒ ආත්මයම ඔබ තුල තිබෙනවා. යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණු ආත්මයම ඔබ තුල තිබෙනවා. මම කිව්වේ යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණු ආත්මයම ඔබ තුල තිබෙනවා. ඔබ ඒක දන්නවනේ. අද සභාවේ තැනට එන්න ඕනේ. අපි ඉරිදා නමස්කාර කරලා ගිහිල්ලා සඳුදා ඉඳලා සිකුරාදා වෙනකම් දුර්වලයෝ වෙලා සාතන්ට යටත් වෙලා ජීවත් වෙන්න බෑ. පෞගිය සතියේ සභාවේ සහෝදරයෙක් ඔබ බෙදාගත්තා. මාස කීපයක් ඔහු රාත්‍රියේ නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඔහු රාත්‍රියේ අලුයම 3ට අවදි වෙනවා. 3 ඉඳලා 5 විතර වෙනකම් පුටුවට වෙලා වාඩි වෙලා ඔහුගේ කොන්දේ තද කැක්කුමක් ඇති වෙනවා. වේදනාවෙන් ජීවත් වෙනවා කියලා. ඔහු ඒක බෙදාගත්ත විට අපිට වැටහුණා මේක සාතනික බලපෑමක්. අපි යමක් කළා. ඒ ස්ථානයේ සිටියා වූ ඔවුන්ගේ නිවසේ අයත් සමග තවත් 4 දෙනෙක් අපි එකතු වෙලා සරලව අපි වාඩි වෙලා දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරලා උන්වහන්සේගේ නාමය ඔසවලා උන්වහන්සේගේ ලේ ප්‍රකාශ කරලා අපි කුඩා යාඥාවක් කළා. ස්වාමින් වහන්සේ එතන බැහැ දැක්කා. එදා රාත්‍රියේ ඉඳලා ඔහු සම්පූර්ණයෙන් සුවයි. ඔහු සම්පූර්ණයෙන් නිදාගත්ත මුළු රාත්‍රියම ස්වාමින් වහන්සේ සුව කළා. හාලෙලූයා! මා විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ඊට වඩා බලවත් අත්පොළ සන්නාදයක් දෙන්න අවශ්‍යයි. අද ඔබ යටත්ව ඉන්න හැම වියගහක් කඩන්ට අවශ්‍ය
බලය ආත්මය ඔබ තුලයි. ජය ගන්න ඕනේ ආත්මය ඔබ තුලයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මලවුන්ගෙන් නැගිටි ආත්මය. අපිට තියෙන එක බෞතිස්මයයි, එක ආත්මයයි, එක දෙවියන් වහන්සේයි, එක පියයි අපිට ඉන්නේ. ඒ පියා ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. අපි එතුමාගේ දරුවෝ. ඒක කවදාවත් බෙදන්න බෑ. ඒකින් වෙන් වෙන්න බෑ. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන්, ඒ ආත්මෙන් පිරී අපි එකට ජීවත් වන විට උන්වහන්සේ දා කිව්වා මේ සභාව, මේ පර්වතයේ මත මාගේ සභාව ගොඩ නගමි. පාතාලයේ දොරටු මේ සභාව පරාජය කරන්නේ නැත. උන්වහන්සේ කතා කරපු සභාව කුමක්ද? ගොඩනැගිල්ලක් නොවේ. ඒකීය සභාවක් පරාජය කරන්නට කිසිම යක්ෂ බලයකට බෑ. ඒකීය සභාවක් දුර්වල කරන්නට, ඒකීය වුණාව අවයවයක් බිඳ දාලා රෝගී කරලා බිඳ වටලා දුර්වල කරන්නට කිසිම අධිපතිකමකට බෑ. ස්වාමින් වහන්සේ උන්ට ජය දී තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මේ සභාව එක්සත්ව එලෙස ඒකීය යාඥාවකින්, එක්සත් යාඥාව, සභාව එකමුතුකම කියන්නේ කුමක්ද? යාඥාවකට කැඳවන විට පෙන්තකොස්තේ මෙන් ඔවුන් එකට එක රාශී වෙන්න ඕනේ. මම ඔබට කියන්නම් සමාවෙන්න. සමහර ඔබට මේ අවස්ථා නැති වුණා. අවුරුදු ගණනක් මම සභාව තුල දැකලා තිබෙනවා. යාඥාවක් කියන විට තෝරගත්ත ස්වල්ප දෙනෙක් තමයි නිතරම දකින්නේ. ඔබ ආවේ නැත්තම් මම ඔබට බනිනව නෙවෙයි, වරද තියනව නෙවෙයි. නමුත් මම ඔබට යමක් කියන්නේ, උන්වහන්සේගේ දරුවෝ එකට එකතු වෙන හැම දවසකම උන්වහන්සේ පුදුමාකාර බැහැදැකීමක් මේ ගෘහය කරලා තියෙනවා. කවුරු හරි ඒක අත්දැකලා තිබෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේට ඒ ගැන ප්‍රශංසා කරන්නට. මිලට මුදලට කරන්නට බැරි දේ උන්වහන්සේගේ බැහැදැකීමෙන් කරලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේට ඒ ගැන ප්‍රශංසා වේවා. ඒකීය සභාවක් කියන විට එකම දෙවියන් වහන්සේ සදාකාලික අපේ ගෞරවය ලැබිය යුතු සිංහාසනේ ඉන්න ඔබතුමා, ඔබව නමදින් අපි එනවා, අපි එකතු වෙනවා. අපේ යාඥාව, අපේ පැතුම ඔබයි. අපි ඔබගේ අනටයි කීකරු වෙන්නේ ස්වාමිනී. ඔබ කියන තැනයි අපි ඉන්නේ. ඔබ අපිට යෙරුසලමේ ඉන්න කියනොත් අපි යෙරුසලමේ ඉන්නවා. ඔබ අපිට සමාව දෙන්න කියනොත් අපි සමාව දෙනවා. අපි ඔබගේ අභිමුඛයට කැඳවනොත් ඔබගේ අභිමුඛයේ ඉන්නවා. අන්න එතනට ඒ සුළඟ එනවා. ඒ පෙන්තකොස්තේ පැමිණි විට ඔබ ශක්තිමත් සභාවක් මෙන් ඔබ පාද තබන හැම තැනක් තුල වියගස් කඩා බලවත් ජයකට ඔබ ඇතුල් වෙන්න යනවා. ගෝත්‍රිකයෙක් නෙවෙයි අපිට වෙන්න ඕනේ, සභාවේ අවයවයක්. හලෙලූයා. අපි හැම කෙනෙක් එකට එක්සත්ව ස්වාමින්ගේ ගෞරවය වෙනුවෙන් නගර දිනන්ට අවශ්‍යයි. බොහෝ දුර්වල වෙච්ච මිනිස්යන්ව නැගිටවන්න ඕනේ. ඇබ්බැහි වීම කල තුල ඉන්න ජීවිත නැගිටවන්න ඕනේ. ඒක අපි නොකළොත් මේ පොළොවේ තවත් ඒක කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ කැඳවීම දීලා තිබෙන්නේ සභාව නැමැති අපිටයි. ඒකටයි සභාව පවතින්නේ. අද උන්වහන්සේ අපිව කැඳවනවා. ඒකීයව ජීවත් වෙන්න අපි නැගී සිටමු මේ සන්ධ්‍යාවේ. ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබේ හදවත ඔසවන්න මගේ සහෝදර සහෝදරිය. හලෙලූයා. අද ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද? ඔබව අවයවයක් කොට කැඳවා තිබෙන්නේ, මාව අවයවයක් කොට කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔබව අවශ්‍යයි මේ පැයේ මේ ශරීරයට. ඔබ යමෙක්ට හැඟෙනවා නම්, ඔව් ස්වාමිනී, මෙන්න මම සූදානම් ඔබ කැඳවපු දේ වෙනුවෙන් කියලා. උන්වහන්සේට ඔබේ ප්‍රතිචාරය දක්වන්න පටන් ගන්න ඊළඟ තප්පර කීපේ. හලෙලූයා. එකඟකම කියන්නේ මෙයයි. දෙවියන් වහන්සේ කියන දෙයට එලෙසම කීකරු වීම. උන්වහන්සේ කැඳවන තැන සිටීම. උන්වහන්සේගේ හඬට ප්‍රතිචාරය දැක්වීම. ඒක එක්කෙනාගෙන් අනිත් කෙනාට ඒක යන විට එතන එකඟකමේ ප්‍රශංසාවක්, එකඟකමේ යාඥාවක් ඇති වෙනවා. ඒ මැද උන්වහන්සේ රාජකම් කරනවා. මේ සන්ධ්‍යාවත් ඒ දේ සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ එකිනෙකනා ඒ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳෙව්වා වූ කැඳවීමට ඔබේ දෑත ඔසවන විට, හාලෙලූයා, ඒ ස්වාමින් වහන්සේගේ කැඳවීමට ඔබ ප්‍රතිචාරය දක්වන විට මේ පැයේ ස්වර්ගය විවර වෙනවන් ඒකාන්තයි. හාලෙලූයා. ඒ සුළඟ හමනවා ඒකාන්තයි. ඒ පිබිදීම පැමිණෙනවා ඒකාන්තයි. ස්වාමින් වහන්සේගේ මාර්ගය ඔබයි. ස්වාමින් වහන්සේගේ මාර්ගය ඔබයි. ඔබ දුර්වලව වෙන්න පුළුවන්.
නොමුතේ දුර්වල ඔබ මා මත එතුමාගේ බලවත් ආත්මය වගුරුවා. සතුරාගේ හැම බලකොටුවක් කඩන්නා වූ ආලේපෙන් අපිව පළඳවා. නගර වෙනස් කරන්නා වූ ආලේපෙන් අපිව පළඳවා. විනාශ වෙන පෞල් පීඩිත ආත්ම ගලවන්නා වූ ආලේපෙන් අපිව පළඳවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව ගෙන යනවා ඇති. බලවත් ගායනාවන් ඔබ තුලින් ගෙනෙනු ලබනවා ඇති. බලවත් මදහත් යාඥාවල් ඔබ තුලින් ඔස්සවනවා ඇති. ක්‍රිස්තු සභාව ජයගනු ලබනවා ඇති. අඳුරු බලකොටු කැඩෙනවා ඇති. සභාව පිබිදේ. ඔබයි අපේ රජිදුන්. ඔබයි අපේ ස්වාමීන් යමේ. ඔබයි මගේ දෙවිඳුන්. ස්තුතියි. ඔබයි මගේ රජිදුන්. ඔබයි මගේ ස්වාමීන්. ඔබයි මගේ ඩේරා. ඔබයි මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබගේ ආත්මය මට දී ඇති නිසා ස්තුතියි. අපි ඒකත්වයට කැප වෙන විට ඕ ස්වාමිනී ඔබයි අපේ රජිදුන් සුද ආත්මයෙන් පිරුණා වූ දේව සෙනගක් නැගිටිදන්. ඔබයි අපේ රජිදුන්. ඔබයි අපේ රජිදුන්. ඔබ දන්නවද උන්වහන්සේට ඕනේ මේ පැයේ සුද්ධාත්මෙන් පිරි සෙනගක් නැගිටවන්න. අන්න ඒ සෙනග තමා අන්ධකාරයේ සැලසුම් ඉරා දමලා මිනිස්යන්ව අඳුරෙන් මුදවා ගන්නේ. ඒක සිදු වෙන්නේ ඔවුන් තනින් තන නිවසෙන් නිවස එකට එකතු වී ස්වාමින් වහන්සේව වැඳ නමස්කාර කර ඒකීයව සහෝදර ප්‍රේමයෙන් ජීවත් වන විට පෙන්තකොස්ස සුළඟෙව්වා වූ ජීවමාන තැනන් වහන්සේ එතුමාගේ ආලේපේ ගින්න ඔබ මතට ඒවා ඔබව පුබදවනු ලබනවා ඇති. සභාව පිබිදේ දැන්. ඔබයි අපේ රජිදුන්. ඔබයි අපේ රජිදුන් සුද ආත්මයෙන් පිරුණා වූ දේව සෙනගක් නැගිටිදැන්. ඔබයි අපේ රජිදුන්. ඔබයි අපේ රජිදුන්. Hallelujah. Obesaveva, obesaveva, obesaveva. Jesus යන නාමය. Hallelujah. Hallelujah. ස්වාමිනී Obesaveva, obesaveva, obesaveva. Obesaveva, obesaveva, obesaveva. Obesaveva, obesaveva, obesaveva. Obesaveva, obesaveva, obesaveva. obesavena Obesaveva, obesaveva, obesaveva. Obesaveva, obesaveva, obesaveva. ස්වාමිනී ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් ඔබ මුළු සභාව බඳවා එකඟකමෙන් බඳවා ඔබ ගෞරවය ලබමින් ඔබගේ කැමැත්ත ඔබ කැඳෙව්වා මේ සභාව කරන කොටගෙන ඔබ මේ නගරය තුලත් මේ රට තුලත් ඔබගේ දරුවන් ගමන් කරන හැම ස්ථානයක් තුලත් ඔබ සම්පූර්ණ කළ මැනව. ගැඹුරු ප්‍රේමය ගැඹුරු ඒකීයත්වය ඔබගේ ආත්මෙන් ඔබ ඇති කළ මැනව.
සභාව නැමැති මේ ශරීරය ඔබ බඳවන්න ඔබගේ ආත්මය. අවයවයක් ලෙස ඔබ අප එක එක්කෙනාට දී ඇති වගකීමට ඇතුළු වන්න. අපට සවිය දෙන්න. ඒ කැමැත්ත දෙන්න. ඒ හදවත ඔබ අපට දෙන්න. අප තුලින් ඔබ ගෞරවය ලබන්න. අන්ධකාරය පලා ඒවා කැඳවුණු අපි ලැබුවා උතුලින්. ඔබගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. දහස් ගණන් මනුෂ්‍යයන් ඔබ යහපත්කම දකිනු ලැබේවා. මේ සභාව තුළින් පාතාලයේ දොරටු බිඳේවා. පාතාලයේ අත්තිවාරම් කැඩේවා. ඕ Obeseveva, 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 obeseveva. යමෙක් ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසාවයත් වල සන්නාදයක්ද කැපවීමේ හඬක් දොසවන්න ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා.